زبور 145 جو ہے یہ بہت خوبصورت زبور ہے۔ اس کی خوبصورتی اگرچہ اس وقت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے جب ہم اس کو گاتے ہیں، خواہ اس کا پہلا حصہ ہو جس میں یہ لکھا ہے اے میرے شاہ خداوندہ وڈیائی تیری کرانگا، یا اس کا دوسرا حصہ ہو نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان۔ لیکن یاد رکھیں کچھ خوبصورتی ہوتی ہے جو باہر سے نظر آتی ہے، اور ایک خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو اندر دیکھنے سے یا اندر جھانکنے سے ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں چونکہ جو ترجمہ ملا ہے وہ اردو زبان میں ملا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہم 145 زبور کو کبھی کبھار جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم اس کے عبرانی ترجمے کو پڑھتے ہیں، چونکہ پرانا عہد نامہ زیادہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، اس لیے اس زبور کی خوبصورتی کا علم ہمیں اتنی دیر تک پورے طور پر نہیں ہوتا جب تک ہم اس زبور کے عبرانی متن کو نہیں پڑھتے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، عبرانی متن میں زبور 145 کی کیا خوبصورتی ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زبور کی کتاب میں کچھ ایسے مزامیر ہیں جن کو توشیحی مزامیر کہا جاتا ہے۔ پھر سے سنیے، زبور کی کتاب میں کچھ ایسے مزامیر ہیں جن کو توشیحی مزامیر کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کے لیے جو اصطلاح ہے وہ ہے ایکروسٹک سامز۔ ایکروسٹک سام کو سمجھنے کے لیے، توشیحی مزامیر کی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ ایسے زبور یا ایسے مزامیر جو کہ عبرانی حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ لکھے گئے ہیں ان کو توشیحی یا ایکروسٹک سام کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال 22 حروف تہجی ہے عبرانی زبان کے۔ زبور 119 کے 22 بند ہیں، اور 22 ہی حروف تہجی کا ہر بند میں ایک ایک کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ نہ صرف زبور 119 توشیحی مزمور ہے، ایکروسٹک سام ہے، بلکہ نامہ اور 10واں زبور، لکھ لیں، نامہ اور 10واں زبور بھی جو ہے وہ توشیحی مزمور ہیں۔ پھر 25واں زبور بھی توشیحی مزمور ہے، پھر 34واں زبور بھی توشیحی مزمور ہے، اور پھر 37واں اور پھر 112 نمبر زبور بھی توشیحی مزمور ہے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو زبور پڑھا گیا ہے یہ بھی توشیحی مزمور ہے، یعنی عبرانی حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ ہمارے حروف تہجی کیا ہیں؟ الف بے پے، یہ ہمارے حروف تہجی ہیں۔ اسی طرح سے عبرانی زبان کے جو حروف تہجی ہیں وہ اس ترتیب سے یہ زبور لکھا گیا ہے، چونکہ عبرانی زبان جو ہے 22 حروف تہجی پر مبنی ہے، اور اس زبور کی 21 آیات ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ایک آیت جب اس کو کمپائل کیا گیا، اکٹھا کیا، یا وہ گم ہو گئی، یا قصداً جب داؤد نے اس زبور کو لکھا تو اس نے نون کے حرف کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، ڈیڈ سی سکرول سے ملنے والے کچھ پرانے جو ایسے تمار ملے ہیں ان کے اندر
زبور 145 کی 22 ہی آیات ہے. سو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آیت کسی وجہ سے مس ہوئی، اس لیے جو ڈیڈ سی سکرول سے ملنے والے جو تمار ہیں ان کے اندر یہ آیت جو ہے، مسنگ آیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور کچھ یونانی زبان کے جو پرانے تراجم ہیں پرانے عہد نامے کے، ان کے اندر بھی وہ آیت جو مس ہے وہ پائی جاتی ہے. لیکن زیادہ علماء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ داؤد نے جان بوجھ کر اس میں سے نون کے حرف کو چھوڑا، کیونکہ درمیان میں جو لفظ آتے ہیں جن کے درمیان سے یہ چھوڑا گیا ہے اس میں میم، لام اور کاف کا لفظ آتا ہے، جو کہ عبرانی زبان میں ملک ہے یا ملک ہے. یہ وہی لفظ ہے جو بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اس زبور کا جو مضمون ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے، خدا کا جو بادشاہ ہونا ہے وہ اس زبور میں پیش کیا گیا ہے. دراصل اس زبور میں خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ خدا کے بادشاہ ہونے کے لیے اس کی ستائش کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہم نے گایا بھی ہے، آئے میرے شاہ خداوندہ وڈیائی تیری کرانگا. سو اس زبور کا جو مرکزی نقطہ ہے، اس زبور کا جو مرکزی مضمون ہے وہ خدا کے ازلی بادشاہ کی ستائش ہے جو خداوند کا بندہ داؤد کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس زبور کے اندر بادشاہت یا سلطنت کا لفظ جو ہے وہ تقریباً 4 دفعہ آگے چل کر بھی استعمال ہوا ہے. اور جب ہم خاص طور پر 11ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے، وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں. تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت ہے. داؤد اس زبور میں خدا کے بادشاہ ہونے کے لیے خدا کی ستائش کرتا. اب ہم اس زبور کی جو آیات ہیں ان کی طرف اپنی توجہ لگائیں گے. پہلی 2 آیات جو ہیں اس میں خداوند کا بندہ داؤد جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں خدا کے بادشاہ ہونے کے لیے خداوند کی ستائش کروں گا. ہم نے گایا بھی ہے، اے میرے شاہ خداوندہ وڈیائی تیری کرانگا. ان 2 آیات کے اندر وہ اس بات کی شروعات کرتا ہے کہ میں اس کے بادشاہ ہونے کے لیے خداوند کی ستائش کروں گا، خداوند کی تمجید کروں گا، اس کے نام کو میں عبدالعباد مبارک کہوں گا، ہر روز میں اسے مبارک کہوں گا. پہلی 2 آیات میں خداوند کا بندہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کی تمجید اور اسے مبارک کہنے کا مصمم ارادہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس بادشاہ کی ستائش کروں گا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ داؤد کو خدا نے بادشاہ کے عہدے پر فائز کیا، اسے بادشاہ کے طور پر تخت نشین کیا. لیکن خوبصورت بات یہ ہے، اگرچہ وہ خود بھی بادشاہ ہے لیکن وہ اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کی ستائش زیادہ کرتا ہے بنسبت وہ اپنی ذات کے. میرے عزیزو، خدا ہمیں کتنا بھی مرتبہ، خدا ہمیں کتنی بھی فضیلت کیوں نہ دے، ہمیں کبھی اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ خدا کی ذات ہے. ہماری زبان پر ہمیشہ اس کی ستائش کے نغمے رہنے چاہیے. اور اگرچہ داؤد
बादशाह है, लेकिन वो बादशाहों के बादशाह की तारीफ और तौसीफ इस ज़बूर के अंदर करता हुआ नजर आता है। खुदा हमें कितनी भी फजीलत, कितना भी ऊंचा मनसब क्यों ना अता करे, हमें अपनी जिंदगियों में खुदा की सताइश के पहलू को कभी नजरअंदाज नहीं करना। दूसरी बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, हमें दाऊद की जिंदगी से सीखना है कि हमें उस बादशाह की सताइश कब तक करनी है और कैसे कैसे करनी है। दो चीजें हैं जो इन आयात के अंदर पाई जाती हैं। मैं तेनों ही खुदावंदा हर रोज, मैं तेनों ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा, हमेशा तेरे ना ही दी जान मेरी उस्तत गावेगी। वो पहले तो कहता है कि मैं उस अजली बादशाह की सताइश करूंगा, प्रस्तश करूंगा, क्योंकि वो सताइश के लायक है। अब वो बताता है कि मैं ये जो खुदा की सताइश है इसको मैं एक हफ्ते के बाद नहीं करूंगा, महीने के बाद नहीं करूंगा, साल के बाद क्रिसमस या नए साल पे नहीं करूंगा, बल्कि खुदावंद की सताइश के नगमे मैं हर रोज बुलंद करूंगा। मैं तेनों ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा। खुदा के लोगों को खुदा की सताइश, खुदा की प्रस्तश, उस बादशाह की अजमत को, उसकी बड़ाई को, उसकी तमजीद को कभी कभार जब जी चाहा, जब मुश्किल पड़ी या जब ख्याल आया उस वक्त नहीं करना, बल्कि हमने दाऊद की जिंदगी से इस बात को सीखना है कि हमने उसकी सताइश रोज बरोज करनी, रोज बरोज करनी है और सदा तीक करनी है, हमेशा तक, जब तक हमारा वजूद है, जब तक खुदा हमें जिंदगी देता है, जब तक खुदा हमें सेहत देता है, जब तक हमारी सांसों में सांस है, खुदावंद की ये खुशी है, खुदावंद की ये आरज़ू है कि हम खुदावंद की सताइश करें, हम खुदावंद की तारीफ करें। खुदावंद उस अज़ली बादशाह की, खुदावंद का बंदा दाऊद उस असली बादशाह की तारीफ करता है और इस बात का भी मुसम्मम इरादा बनाए हुए है कि मैं उसकी सताइश हर रोज़ करूँगा। और कहता है अब्दुल आबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा। अब्दुल आबाद यानी मैं हमेशा तक इस सिलसिले को, इस प्रस्तश के सिलसिले को मैं हमेशा तक जारी रखूँगा और यही मेरा और आपका मौतम नज़र होना चाहिए। हमने खुदा की सताइश करनी है, हर रोज़ करनी है, कभी कभार नहीं करनी। और जब सताइश के सिलसिले को खुदावंद के साथ चलना शुरू कर दिया है तो फिर हमने इसको जारी रखना। बहुत सारे मेरे बहन भाई कभी कभार जब उनको मिलते हैं, हम बहुत चर्च जाते होते थे, हम चर्च का थड़ा जो था उसको ऐसे करते होते थे, हम पेंट करते होते थे, हम दीगर चर्च के कामों में क्रिसमस के मौके पर दिलचस्पी लेते होते थे। सवाल ये पैदा होता है हम क्या किया करते थे, वो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये पैदा होता है कि आज हमारी दिलचस्पी क्या वैसे ही बदस्तूर जारी है जैसे पहले थी। दाऊद क्या कहता है, मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। जब हमने खुदावंद की प्रस्तश, खुदावंद की सताइश के काम को शुरू करना है तो फिर इसको छोड़ना नहीं है, हमने इस सिलसिले को जारी रखना। मैं उन बहन भाइयों को शाबाश देता हूँ जो कायदगी के साथ खुदावंद के घर में आते हैं और जिन्होंने आना शुरू किया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि खुदावंद की सताइश, खुदावंद की प्रस्तश, खुदावंद की इबादत में एक तसलसल होना चाहिए और इसको हमेशा तक इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए अगर आपने खुदावंद के साथ चलना शुरू कर लिया है। दाऊद इस बात का इरादा करता हुआ नजर आता है कि मैं खुदावंद की सताइश हर रोज़ करूँगा और मैं हमेशा तक खुदावंद की सताइश करता रहूँगा उस बादशाह की। जब हम तीसरी आयत से लेकर 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो फिर
وہ کچھ وجوہات کا تذکرہ کرتا ہے کہ مجھے اس بادشاہ کی ستائش کیوں کرنی ہے، وہ کیوں، وہ ازلی بادشاہ جو ہے، ابدی بادشاہ جو ہے، وہ کیوں ستائش کے لائق ہے۔ دو بنیادی وجوہات جو ہیں وہ ان کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے ان آیات کے اندر، اور ہم تیسری آیت سے 9ویں آیات تک ان وجوہات پر غور کر سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ ستائش، عزت، حشمت اور تعظیم کے کیوں لائق ہے۔ پہلی بات وہ کہتا ہے وہ اپنی بزرگی کی وجہ سے، وہ اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے، وہ اپنے گریٹ ہونے کی وجہ سے عزت، حشمت اور جلال کے لائق ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کی ستائش کروں۔ خدا بزرگت فائق ہے، بے حد تعریف دے لائق ہے، بزرگیو دی ظاہر ہے، او یکلوں سمجھوں باہر ہے۔ یہ الفاظ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خداوند بادشاہ کی ستائش کروں گا کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ ہے، وہ عظیم بادشاہ ہے، اور یہی جو بزرگ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے خداوند کے بادشاہ ہونے کے لیے۔ جب مقدسہ مریم کو فرشتہ کے وسیلے سے یسوع کے پیدا ہونے کی خبر نوید سنائی گئی تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ بزرگ ہوگا اور خدا باپ اس کو اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ خداوند یسوع مسیح بھی بزرگ ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح بھی بزرگ ہے، اور یہاں پر وہ خداوند کے بزرگ ہونے کے لیے خداوند کی ستائش کرتا ہے، اور اس کی بزرگی میں کیا شامل ہے کہ وہ سمجھ سے باہر ہے۔ خدا بزرگ تے فائق ہے، بے حد تعریف دے لائق ہے، بزرگی دی ظاہر ہے، وہ عقلوں سمجھوں باہر ہے۔ خداوند کی بزرگی جو ہے، خداوند کی جو عظمت ہے، اس کا گریٹ ہونا جو ہے، عظیم ہونا جو ہے، وہ ہے اس کا ناقابل فہم ہونا۔ ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالوں سے خداوند کی قدرت اور اس کی حشمت جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں انسان کی راہوں سے اور میرے خیال انسان کے خیالوں سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ ہم کبھی بھی خداوند کی قدرت کے کاموں کو پورے طور پر جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے وہ خداوند بزرگ ہے، اور خداوند کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جو سمجھ سے باہر ہے، وہ اسی لیے ستائش سے لائق ہے، کیونکہ جو کام خداوند جس انداز سے اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے بہت دفعہ ہمیں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور خداوند اس طور سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے کہ عقل جو ہے وہ دھنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خداوند کی بزرگی کے لیے جس میں اس کی حکمت، جس میں اس کے ادراک کے پہلو کی وسعت پائی جاتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے میں خداوند کی ستائش کروں گا، خاص طور پر اس کی بزرگی کے لیے، اس کی عظمت کے لیے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ کہتا ہے میں تیری عظمت کے جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا۔ بزرگی بار بار وہ خدا کے بزرگ ہونے، اس کی بزرگی، اس کی حشمت، اس کی حکمت، اس کی دانش کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایسے بادشاہ کے گن ضرور گاؤں گا جس کی جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، جو بزرگی والا ہے، جو بزرگ ہے، میں اس کی ستائش کروں گا۔ یہ ہے پہلی وجہ داؤد کے پاس خداوند کی ستائش کرنے کی۔ اور دوسری وجہ جو ہم سیکھ سکتے ہیں اس حوالے کے اندر، وہ 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہے، اور وہ محض
खुदावंद बादशाह की सताइश इसलिए नहीं करता कि वो बुजुर्ग है, उसकी हिकमत, उसकी दानश जो है वो इंसानी समझ से मावरा है। अब वो 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक आता है और वो कहता है मैं खुदावंद बादशाह की सताइश इसलिए करूंगा क्योंकि उसने हम पर बहुत बड़े एहसान किए। खुदावंद के एहसानों के लिए, उस बादशाह के एहसानों के लिए मैं खुदावंद की क्या करूंगा? सताइश करूंगा। जो तेरे बड़े हैं आसान ओ सबो करनगे बयान। यहाँ पर खुदा के एहसानात, खुदा की नवाजिशात, खुदा की करम नवाजियाँ जो खुदा अपने लोगों पर करता है, 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक वो उन बातों का जिक्र करता है कि खुदा के जो एहसानात हैं, खुदा की जो मेहरबानियाँ हैं, मैं उस वजह से उस बादशाह की क्या करूँगा? तारीफ करूँगा। उन एहसानात में क्या क्या शामिल है? कलाम में लिखा है वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत के गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है, उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ये है खुदा के एहसानात। उसके एहसान क्या हैं? वो रहम करता रहता है अपने लोगों पर। हमारी जिंदगियों में गुनाहों को, बदियों को देखता है, लेकिन फिर भी उसका कहरो गज़ब जल्द नहीं भड़कता, क्योंकि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो अपने कहरो गज़ब को रोक कर करता है और वो अपनी शफकत को कसरत से अपने लोगों की जिंदगियों में दाखिल करता है। वो कहता है ये उसके एहसानात हैं। उसका रहम, उसका कहर धीमे के साथ भड़कता है, उसकी शफकत हमेशा हम पर जारी और सारी रहती है। खुदावंद सब पर मेहरबानी दिखाता है, सारी मखलूकात पर अपनी रहमत को नाज़िल करता है। ये वो एहसानात हैं खुदा के जो खुदा अपने लोगों पर और दूसरे लोगों पर करता है। वो कहता है इसके लिए मैं उस अज़ली बादशाह की सताइश करूंगा। फिर 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदावंद का बंदा जो है वो खास तौर पर खुदावंद की जो बादशाहत है, उसके बादशाह होने के लिए वो खुसूसी, उसकी जो जलाली हशमत और जलाल से भरी हुई जो उसकी बादशाहत है, उसके जलाली बादशाह होने के लिए खुसूसी तौर पर 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत में वो खुसूसी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। और इसी हिस्से में 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत के अंदर 4 दफा चूंकि सल्तनत का या खुदा की बादशाहत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो खुदा की जलाली जो सल्तनत है, खुदा की जो जलाली बादशाहत है, खुदा की जो जलाली हुकूमत है, वो उसकी खुसूसी तौर पर सताइश करता हुआ नजर आता है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। 11वीं आयत में लिखा है वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान, सल्तनत है और उस सल्तनत का जलाल भी है। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। 13वीं आयत में लिखा तेरी सल्तनत अबदी है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त है। खुदावंद की बादशाही अज़ल तक है, अज़ल से लेकर अबद तक रहेगी। उसकी बादशाही का कोई अखीर ना होगा। हमारी जिंदगियों में सिर्फ यसू ही बादशाह होना चाहिए जो अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठा है और वो अज़ल तक दाऊद के घराने पर और याकूब के घराने पर वो अज़ल तक बादशाही करेगा। हमें उसको बादशाह कबूल करते हुए खुदावंद की सताइश करनी है। हम जानते हैं कि यसू ना सिर्फ नबी है, ना सिर्फ काहिन है, बल्कि वो बादशाह भी है।
इन आयात के अंदर 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक वो खुदा की जो जलाली बादशाहत है, हशमत और जलाल से भरा हुआ उसकी बादशाहत है, उसकी तारीफ करता है। हमें भी अपने बादशाहों के बादशाह यस्सु की हम्दो तारीफ करते हुए रहना है। फिर आगे चलकर जो 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक का जो हिस्सा है, हम जल्दी के साथ आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर खुदावंद का बंदा दाऊद जो है वो खास तौर पर जो जलाली बादशाह अपनी खास करम नवाजी जो है या अपनी खास जो परवरदिगारी है जो तमाम मखलूकात के साथ दिखाता है, उसका जिक्र करता है। फिर से सुनिए, चौथा पॉइंट ये है कि खुदावंद का बंदा दाऊद खुदावंद की जो खास परवरदिगारी है तमाम मखलूकात के लिए, जो जिसे आम फजल भी हम कहते हैं, जो उसकी खास रहमत है, वो तो बिलाशुबा उसके बरगुज़ीदा लोगों के लिए है, बनी इस्राइल के लिए है, लेकिन जो उसकी आम रहमत है जिसमें तमाम मखलूकात शामिल हैं, दीगर दुनिया के लोग शामिल हैं, अक़वाम आलम जो शामिल हैं, वो उनके लिए खुदावंद की सताइश और खुदावंद की तारीफ करता हुआ नज़र आता है। और 14वीं आयत से लेकर हम उन बातों को देख सकते हैं। पढ़िए ज़रा, खुदावंद गिरते हुए को संभालता है, वो झुके हुए को उठा खड़ा करता है। कैसा बादशाह है? कोई बादशाह किसी को पकड़ता है जाके? कोई बादशाह किसी को संभालता है? ये सिर्फ खुदावंद ही ऐसा बादशाह है जो गिरते हुओं को संभालता है, जो झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर खुराक देता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरा करता है। जानवर हो, इंसान हो, वो गिरे हुओं को उठाता है, वो झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें उस पर लगी हैं, वो उनको वक्त पर मेरे अजीजों, बहुत दफ़ा हुकूमत में लोग आते हैं, वादे करते हैं कि आपको ये चीज़ें जो हैं हम इतनी देर में मुहैया कर देंगे, रोड्स बना देंगे, स्कूल्स बना देंगे और दीगर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त में आपको मुहैया करेंगे, लेकिन वो कभी भी वक्त पर अपने वादों को पूरा नहीं करते। खुदावंद कैसा बादशाह है, खुदावंद कैसा हुक्मरान है, खुदावंद कैसा आका और मालिक है। कलाम में लिखा है, सबकी आंखें उस पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनको खुराक देता है। ये है उस बादशाह की खूबी, सबकी आंखें उस पर लगी हैं, गिरते हुओं को संभालता है, झुके हुओं को उठा खड़ा करता है, अपनी मुट्ठी को खोलता है, हर जानदार को की ख्वाहिश को पूरा करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादक है और सब कामों में रहीम है। कैसा बादशाह है, हमें उस बादशाह के लिए खुदावंद का शुक्र करना है। 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत के अंदर वो उस बादशाह की खूबियों का जिक्र करता है, परवरदिगारी के ताल्लुक से, जो खुदावंद तमाम मखलूकात पर, जिसमें जानवर भी शामिल हैं, इंसान भी शामिल है, उनके हवाले से बयान करता हुआ नजर आता है, दुनिया के दूसरे लोग भी शामिल हैं। और फिर हम देख सकते हैं इसी हिस्से के अंदर 19वीं और 20वीं आयत में वो खुसूसी तौर पर जिक्र करता है खुदावंद से डरने वालों का, खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों का। वो ना सिर्फ सारी दुनिया को की मुरादें पूरी करता है, उनको खुराक देता है, उनको खड़ा करता है, संभालता है, वक्त पर उनको खुराक पहुंचाता है। 19वीं आयत में लिखा है, वो जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो जो उससे डरते हैं उनकी मुराद पूरी करेगा, उनकी फरियाद सुनेगा, उनको बचा लेगा। 20वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। गोया वो उन लोगों को दावत देता है जो खुदावंद से प्यार करते हैं, जो उससे डरते हैं, उनको हौसला अफजाई देना चाहता है। भाई, अगर आप खुदावंद से डरते हैं, अगर आप खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, खुदावंद आपकी भी हिफाजत करेगा। वो ऐसा बादशाह है। और फिर आखिरी नुक्ता, जो 5वां नुक्ता हम इस हवाले से सीख सकते हैं, 21वीं आयत में है, वो दोबारा इस बात का वादा करता हुआ नजर आता है, मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर
اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی۔ یہ ستائش جو میں نے اس بادشاہ کی شروع کی ہے، یہ سلسلہ کبھی تھمے گا نہیں۔ میری زبان سے خداوند کی ستائش کے نغمے بلند ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہم نے خداوند کے کلام سے سیکھا ہے، یہ داؤد کا آخری زبور ہے جو زبور کی کتاب میں ہے۔ زبور 138 سے لے کر زبور 145 تک داؤد کے زبوروں کا آخری بند ہے، جن کے سرناموں میں لکھا ہوا ہے داؤد کا زبور۔ میں بتا چکا ہوں 73 یا 74 ایسے مزامیر ہیں پورے 150 مزامیر میں سے جو کہ داؤد کے لکھے ہوئے مزمور ہیں، لیکن آخری زبور جو ہے وہ 145 ہے، اور اس زبور میں وہ اس بادشاہ کی تمجید کرتا ہوا نظر آتا ہے، وعدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اس کی تمجید کروں گا، ہر روز کروں گا، مسلسل کروں گا۔ اس لیے کروں گا کیونکہ وہ بزرگ ہے، اس لیے کروں گا کیونکہ اس کے احسانات ہم پر بڑے ہیں، وہ اس لیے کروں گا کیونکہ وہ ایک عظیم بادشاہ ہے، جاہ و جلال سے، حشمت اور جلال سے بھرا ہوا بادشاہ ہے۔ اس لیے بھی کروں گا کیونکہ اس کی پروردگاری تمام مخلوقات کے لیے، تمام قوموں کے لیے ہے، اور اس لیے بھی کروں گا کہ وہ اپنے ڈرنے والوں کو، اپنے محبت رکھنے والوں کو سنبھالتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری زبان پر ہمیشہ اس کی ستائش تمجید جاری رہے گی۔ خداوند ہمیں اس بادشاہ کی طرف دیکھنے، اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں لینے اور اس بادشاہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔